اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سجل بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ اللہ پاک نے سجل کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی بنایا ہے۔ مجھ سے پہلے سجل کسی اور کے نکاح میں بھی رہ چکی ہے۔ سجل کی منگنی اس کے ایک کزن سے ہوئی تھی۔ کزن سجل کی نسبت کچھ زیادہ خوبصورت تھا۔ کزن کا نام وسیع تھا۔ وسیع پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ سجل بہت خوش تھی۔ کہتے ہیں نا، قسمت والوں کو محبت ملتی ہے، اور سجل یک طرفہ محبت کرتی تھی شادی سے پہلے وسیع سے، اور سجل بھی ان قسمت والوں میں سے تھی جس کو اس کی محبت ملی تھی۔ اور پھر وسیع اور سجل کا نکاح ہو گیا۔ سجل دلہن بنی ہوئی تھی، وسیع سامنے بیٹھا ہوا۔ دونوں میں ساتھ نبھانے کے کچھ قول قرار ہوئے۔ دونوں نے قسم کھائی کبھی جدا نہ ہوں گے۔ کبھی کوئی خفا ہوا تو ایک دوسرے کو منا لیا کریں گے، کبھی کوئی غلط ہوا تو مل کر غلطی سدھار لیا کریں گے۔ دونوں نے محبت پہ قائم رہنے کی قسمیں کھائی تھی۔ سجل نے وسیع کا ہاتھ تھاما، چوما، پھر آنکھوں سے لگایا اور آہستہ سے بولی، وسیع میری جان، میں شکرانے کے نفل پڑھنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ سجل نے وضو کیا، نفل ادا کرنے لگی۔ پھر زندگی اپنے سفر پہ رواں ہوئی۔ کچھ مہینے گزرے۔ وسیع نہ جانے کیوں سجل سے خفا سا رہنے لگا تھا۔ یہ عجیب سی بات تھی کہ نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی ناراضگی، زندگی اپنے معمول پہ تھی۔ پھر بھی وسیع دور دور سا رہنے لگا تھا۔ ایک دن سجل نے وسیع کا ہاتھ تھاما، پیار سے پوچھنے لگی، میری جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے دور دور سے رہنے لگے ہیں۔ وسیع مسکرا کر بات ٹال گیا۔ سجل حیران تھی، دل میں پریشانی سی پیدا ہونے لگی۔ اللہ پاک سب خیر کرے۔ وسیع ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ وسیع اب تو گھر میں بھی بہت کم آنے لگا تھا۔ سجل کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ جو وسیع کبھی شادی سے پہلے گھنٹوں فون پہ باتیں کیا کرتا تھا، اب وہ وسیع آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن آخر کیوں؟ وسیع کیوں اس سے دوری بنا رہا تھا جس سے پسند کی شادی کی تھی؟ ایک دن جب وسیع گھر آیا تو سجل نے وسیع کا ہاتھ تھاما، پاس بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں میں وسیع کا ہاتھ دبایا، پھر پیار سے پوچھنے لگی، میری جان ہماری شادی کو 9 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن آپ پہلے 2 یا 3 ماہ کے بعد اچانک سے مجھ سے بات کرنا کم کر گئے، میرے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ وسیع مسکرایا، آہستہ سے بولا، سجل وقت آنے پہ سب کچھ بتا دوں گا، پریشان نہ ہوں۔ سجل تڑپ اٹھی، وسیع میری جان سب ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی ٹھیک ہو نا؟ مجھے بتاؤ نا، ایسی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ وسیع بیڈ پہ لیٹ گیا، کروٹ لی اور آہستہ سے بولا، سجل کھانا کھا لو اور لائٹ آف کر دینا، مجھے نیند آئی ہے۔ سجل چپ ہو گئی۔ کھانا کیا کھاتی؟ دل کو سکون کہاں تھا؟ سجل وسیع کے پیروں کی جانب سر کر کے لیٹ گئی۔ محبت جب بے رخی کرے تو خدا کی قسم روح کام جاتی ہے۔ محبت میں جب کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو اس کو موت کی پہلی سیڑھی کہا جاتا ہے۔ سجل من ہی من میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ پھر شادی کی تصویریں نکالی، البم دیکھنے لگی۔ آنکھیں نم سی تھی، دل اداس بھی بہت تھا۔ جسے بے پناہ چاہا ہے وہ پاس پڑا دل کے حال سے بے خبر سو رہا ہے۔ خیر یہ بے چینی زیادہ دن نہیں تڑپانے والی تھی۔ آج بارش کا موسم تھا۔ سجل کو ہرے بھرے کھیت بہت پسند تھے۔ چھت پہ کھڑی تھی، تیز ہوا کو جسم میں اترتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ بارش میں بھیگنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ سجل گانا سن رہی تھی، گنگنا رہی تھی۔ پھر اچانک سے وسیع کی یاد آئی۔ آج وسیع اور میری شادی کو سال ہو گیا ہے، لیکن وسیع دور ہوتا ہوتا دور ہی ہو گیا ہے۔ دل کو تسلی دے رہی تھی، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر ہیں، مصروف ہوں گے اپنی زندگی میں۔ لیکن سجل نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بارش میں بھیگ گئی تھی، اب اسے سردی لگ رہی تھی۔ جلدی سے چینج کیا، پھر کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر ہال میں کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، جلدی سے دروازہ کھولا، سامنے وسیع کھڑا تھا۔ وسیع نے سلام کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ سجل سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وسیع نے الماری سے کچھ پیپرز نکالے، اس لڑکی کو تھمائے اور پھر سجل کی جانب دیکھنے لگا۔ سجل ہمارا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ سجل مسکرانے لگی، کیا مطلب میری جان؟ سجل مطلب یہ کہ یہ طلاق کے پیپرز ہے، میں نے سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر
दो। और हाँ, ये हैं डॉक्टर ओकाशा, हमने शादी कर ली है और आज रात की फ्लाइट से हम हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। हम दोनों को वहाँ जॉब मिल गई है। सज्जल को यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था वसी मजाक कर रहा है। सज्जल आहिस्ता से बोली, वसी मेरी जान, आप मजाक कर रहे हैं ना? वसी ने पासपोर्ट और टिकट दिखाई, फिर वो अल्फाज अदा किए जिससे सज्जल की जिंदगी खाक हुई। सज्जल, तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार ये अल्फाज कहे और वसी ओकाशा का हाथ थामे हुए चला गया। सज्जल चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन वो शॉक्ड थी। चंद लम्हों में ही ये क्या हो गया। वसी कार में बैठा अमेरिका के लिए रवाना हो गया। सज्जल खामोश बैठी रही। बिजली चमक रही थी, तूफानी बारिश थी। सज्जल अब बेखबर हो चुकी थी खुद से। दूसरे दिन बाबा के घर आ गई। सज्जल सदमे में थी। आखिर क्यों वसी ने उसके साथ ऐसा किया? आखिर क्यों? मेरा कसूर तो बता कर जाता। कौन बताता सज्जल को? छोड़ने वाले जब छोड़ने का इरादा कर लें तो फिर चाहे आप उसके कदमों की खाक भी चूम लें तो भी वो छोड़ जाएंगे। सज्जल अब कमरे में बंद तन्हा बैठी, बिल्कुल खामोश, ना किसी से कोई बात, ना किसी से कोई शिकवा, ना किसी से मिलना। कमरे की लाइट बंद की हुई। सज्जल खामोश बैठी रहती। 1 साल गुजरने के बाद सज्जल कुछ संभली थी। फिर उसके घर वाले रिश्ता देखने लगे, लेकिन सज्जल का एतबार इस रिश्ते से उठ चुका था। अब वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने सोचा शादी करेगी तो शायद वसी को भूल सके। फिर वो दिन आया जब अली मीर के साथ सज्जल का निकाह हो गया। अली मीर से। अली मीर अनपढ़ सा था। दूसरी तरफ सज्जल यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी, जिसकी तालीम बहुत आला थी, लेकिन बेचारी किस्मत से हार गई थी। चूँकि बात कुछ यूँ है, मीर अली एक शराबी था। मेरे भी माँ बाप ने इसलिए मेरी शादी की कि शायद मैं सुधर जाऊं। जब शादी हो गई, कुछ दिन गुजरे, मैं बाहर से शराब पी कर आया। घर आया तो देखा सज्जल सो रही थी। मैंने आवाज दी, उठ मुझे खाना दे। सज्जल सो रही थी। मैंने फिर आवाज दी, सुन नहीं रही, मुझे खाना दे। मैं नशे की हालत में था। मैंने जूता उठाया, सज्जल को मारना शुरू कर दिया। वो जल्दी से उठी, सर झुकाए जूते खाती रही। जब मैं थक गया तो उसे गाली देकर कहा, जा मेरे लिए खाना ला, मेरी बला से। सज्जल ने MSc किया हुआ है। सज्जल पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरे लिए तो बस नौकरानी थी। सज्जल खाना लेकर आई, मेरे पास बैठ गई। डर रही थी। मैंने खाना खाया और बर्तन उठाकर दीवार के साथ दे मारे। फिर मैंने टीवी ऑन किया, फिल्म देखने लगा। सज्जल मेरे पास बैठी रोती रही। उसे नींद आ रही थी, लेकिन मेरे डर से चुपचाप बैठी रही। न जाने कब मेरी आंख लगी और सो गया। सुबह जब नशा उतरा तो देखा सज्जल के चेहरे पे जख्म था। मुझे कुछ याद तो था कि मैंने रात को सज्जल को मारा था। मैं पास गया, सज्जल का हाथ पकड़ा, आहिस्ता से बोला, सॉरी यार, नशे में नहीं पता चला। सज्जल हल्का सा मुस्कुराई, प्यार से बोली, अली मीर साहब, मैंने कब कोई शिकवा किया है? जी भरकर जुल्म किया करे। मैं कब कुछ कह रही हूँ? जब जी चाहे डंडा उठा ले, जब जी चाहे जूतों से मार ले। मेरा अब ठिकाना ही क्या है? खुदकुशी हराम है, जीना जहन्नुम है, सिवाय खामोश रहने के। मैं कर भी क्या सकती हूँ? आप ये बताएं, आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? मैंने आहिस्ता से कहा, आलू वाला पराठा। सज्जल ने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता मेरे सामने रखा और मेरे पास ही बैठ गई। मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा। जख्म काफी गहरा था। मैंने पूछा, ये जख्म इतना गहरा कैसे लगा? सज्जल हल्का सा मुस्कुराई, आपकी बेल्ट लगी थी। मुझे नशे में नहीं था याद कि मैंने बेल्ट के साथ भी मारा था। मैं चुप हो गया, नाश्ता किया और घर से चला गया। सज्जल खामोश बैठी। छोड़ गया रात को, फिर घर आया। सज्जल जाग रही थी। मैंने खाने का कहा, वो जल्दी से खाना ले आई। मैंने फिर भी बहुत गालियाँ दी सज्जल को। वो हर रोज मेरा जुल्म सहती और खामोश हो जाती। एक दिन मैं घर गया, देखा सज्जल मेरे कपड़े प्रेस कर रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने सज्जल को आवाज दी, सज्जल जल्दी से मेरे पास आई। मैंने कहा, सज्जल इधर मेरे पास बैठो। सज्जल पास बैठ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, एक बात कहूँ? सज्जल परेशान सी उदास खाकजादी आहिस्ता से बोली, हाँ कहें अली मीर। मैंने शर्माते हुए कहा, आई लव यू। इतना कहना था। सज्जल मुस्कुराने लगी। मैंने 2 साल में पहली बार सज्जल को हंसते देखा था। मुस्कुराते हुए सज्जल की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आहिस्ता से बोली, आई लव यू टू। सज्जल की खुशी मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा मिला। सज्जल का हाथ पकड़ा, सज्जल से आहिस्ता से बोला,
सज्जल मैं बहुत गलत करता हूँ ना तुम्हारे साथ, तुमको मारता पीटता हूँ, गालियाँ देता हूँ, क्या कुछ नहीं करता तुम्हारे साथ, तुम फिर भी सर झुकाए मेरे लिए सब कुछ करती हो। सज्जल आहिस्ता से बोली, क्या फर्क पड़ता है अली मीर, आप मुझ पे सितम ढाएं या जान से मार दे, मैं तो जिंदा लाश हूँ, तुमसे जुदा होकर कहाँ जाऊंगी। मेरे दामन पे एक तलाक का दाग था और लोग मुझे क्या कुछ नहीं कहते थे, तुमसे तलाक लूंगी तो शायद तवाइफ बन जाऊंगी। सज्जल आहिस्ता से बोली, अच्छा अली मीर, शराब पीकर ना आना आज रात प्लीज, मुझे बहुत बुखार है, आज मैं आपकी मार नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। आज पहली बार मैंने ध्यान से देखा था, उसके जिस्म पे न जाने कितने जख्मों के निशान थे, वो फिर भी खामोश थी, बहुत अजीब थी, सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, मैंने वजू किया, कुरान पाक हाथ में पकड़ा, फिर सर पे रखा और सज्जल के सामने कसम खाई, सज्जल मैं कसम खाता हूँ अब कभी शराब या कोई भी नशा नहीं करूँगा। मैंने जब इतना कहा सज्जल चीख चीख कर रोने लगी, मेरे सीने से लग गई, मेरे हाथ चूमने लगी। मैंने खुद को बदलने की कसम खा ली, मैं सज्जल की मोहब्बत और उसका रिश्ता निभाता देखकर हार गया था। सज्जल आज बहुत खुश थी, मुझे कहने लगी, जाओ हजाम के पास और दाढ़ी मुंडवा कर आओ और बाल कटवा कर आओ। मैं जल्दी से हजाम के पास गया, शहजादा बनकर आ गया। आज सज्जल बहुत खुश थी, उसके चेहरे पे आज एक खुशी थी। मैं उसको देखकर मुस्कुराने लगा। बाजार से वापस आते हुए मैं सज्जल के लिए चूड़ियां भी ले आया था। सज्जल को अपने पास बिठाया, फिर अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। सज्जल बहुत खुश थी। मुझे शराब ना मिलने पे बेचैनी होने लगी तो सज्जल ने कुरान मजीद खोला और मुझे तलावत सुनाने लगी। ना जाने क्या कुदरत थी, मेरे दिल को सुकून आ जाता। सज्जल की आवाज बहुत प्यारी है तलावत में। फिर रफ्ता रफ्ता में मुकम्मल बदल गया। मैंने शराब छोड़ दी, अब मैं एक जॉब करने लगा। सज्जल जो हर वक्त मुरझाई सी रहती थी वो अब गुलाब की तरह महकने लगी थी। सज्जल अब मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी, मुझे खुद सजाती संवारती, मुझे बोल चाल का अदब सिखाती, मुझे ट्यूशन भी पढ़ाती। खुदा की कसम सज्जल को ऐसा देखकर मेरी दुनिया ही बदल गई थी। सज्जल जो हर रोज मेरा जुल्म सहती थी, मुझे खुद पे गुस्सा आता। फिर एक दिन मैंने जब अलमारी खोली, सज्जल की डिग्रियां डिप्लोमे सब पड़ा हुआ था। मुझे उस दिन पहली बार पता चला मेरी सज्जल तो बहुत पढ़ी लिखी है। सज्जल की जानिब देखा, सज्जल का हाथ चूमा और सीने से लगाया। अब मैं अच्छा इंसान बन चुका हूँ। सज्जल ने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत बना दी थी। मैं 5 वक्त नमाज अदा करता। मेरा दिल अब बदल चुका था, मेरी जिंदगी भी बदल चुकी थी। सज्जल एक दिन अपनी दोस्त से बात कर रही थी, मुझे कहने लगी, अली मीर मेरी एक दोस्त को जॉब मिल गई है, वो FIA डिपार्टमेंट में ऑफिसर भर्ती हुई है। सज्जल की आंखों में कोई ख्वाब छलक रहा था। मैंने सज्जल का हाथ थामा, अपने सीने पे रखा। मेरी जान, तुमने एक शराबी एक जाहिल को जीना सिखाया है, मैं चाहता हूँ तुम जॉब करो। सज्जल आहिस्ता से बोली, अली मीर अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती। मैंने जिद की, फिर मेरी जिद पे एक जगह अप्लाई कर लिया। 2 माह गुजरे, हमारे घर एक खत आया और हमारी जिंदगी बदल गई। सज्जल को नादरा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई। जब सज्जल ने मुझे बताया, मैं जोर जोर से रोने लगा। सज्जल को सीने से लगाया, मेरी जान अब इन सब को दिखा दो जो तुमको ताने देते थे कि शराबी की गुलाम बनकर जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने करम किया, सज्जल नादरा ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करने लगी और फिर देखते देखते अल्लाह पाक ने करम फरमाया, हमारे हालात भी बदलने लगे। सज्जल आज बहुत खुश है। अल्लाह पाक ने हमें एक बेटा और बेटी भी अता की है। अब हमारे पास अपनी कार है, हमारा अपना घर है। सज्जल मेरी जन्नत बन चुकी है। अब सज्जल के बिना मेरा एक सांस लेना भी मुमकिन नहीं। अब सज्जल को ना देखूं तो मेरी रूह तड़पने लगती है। अब मैं इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। हमारी बेटी मुझे इंग्लिश सिखाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सज्जल बच्चों के साथ पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें करती है, उनकी तरबियत करती है। मैं जाहिल सा मुस्कुरा रहा होता हूँ। सज्जल की एक आदत बन चुकी है, अगर वो मेरे बाजू पे सर ना रखे तो इसको नींद ही नहीं आती। मैं ना बदलना चाहता तो क्या होता,
آج بھی میں سجل کو گالیاں دے رہا ہوتا، مار پیٹ رہا ہوتا، شراب کے نشے میں کسی کتے کی مانند بھونک رہا ہوتا، گھر میں فاقے ہوتے اور سجل زندہ لاش بن کر جی رہی ہوتی یا شاید پاگل ہو چکی ہوتی۔ سجل ایک شہزادی ہے جس نے میری زندگی کو مکمل بدل کر رکھ دیا۔ گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں دبئی کا وزٹ ملا ہے، لیکن سجل کہہ رہی تھی ہم مکہ مدینہ جائیں گے عمرہ کرنے۔ میری سجل میری زندگی ہے، اس کی سالگرہ ہے، آج کیک لے کر آیا ہوں، وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، میں جانتا ہوں تھک گئی ہے اس لیے اس کے لیے دودھ گرم کر رہا ہوں اور اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ آج بھی میرے جیسے نہ جانے کتنے مرد ہیں جو اپنی بیوی کو گالیاں دینا، مارنا، پیٹنا، پاؤں کی جوتی سمجھنا یہ سب کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنی بیچاری سجل کسی علی میر کے ساتھ ظلم سہتے سہتے تھک چکی ہے۔ خدا کی قسم، ہر وہ مرد جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ اپنی ہم سفر کے لیے ایک بار میری طرح خود کو بدل کر دیکھے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف خوشیوں کا بسیرا ہو جائے گا۔ مرد بن کر دکھاؤ اور اپنے ہم سفر کو عزت دینا سیکھو۔ گالی دینا تو ہر گلی کا کتا کر لیتا ہے، کوئی حقیقی مرد، شاید باضمیر کوئی مرد اپنی سجل کی زندگی کو جنت بنا دے۔ اپنی ہم سفر کو زندگی عطا کرو، نہ کہ اس کو زندہ لاش بنا دو۔ دعا ہے کسی کے دل میں اتر جائے یہ بات اور کوئی علی میر اپنی سجل کے لیے خوشیاں بن جائے۔